हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं सवेर का नवा सुनेहा, नवा रंग, नवीं उमंग, नवा उत्साह, नवा चाह जो सदा रहना चाहिए, सदा होवे, कायम रहिए। सेहतां सैट अपसैट होंदियां रहिंदियां, कदे नज़ला हो गया, कदे खंघ हो गई, पर साडा मन हमेशा चढ़दी कला में चाहिए, हमेशा रंग में चाहिए। अपने आप को हमेशा असीं कायम रखना ही हुंदा है। पहले पातशाह दा एक वचन है, जानो हो जोत ना पुछो हो जाति, अगे आगे जात नहीं। कहते जोत वेखो, अज दा सुनेहा, हर बंदे दे विच वखरी क्वालिटी है। हर पत्ते दे विच ही दरख्त हैगा ना, ये तो है नहीं भी इस पत्ते विच दरख्त हैगा, इस पत्ते विच है नहीं। हर पत्ता पत्ता दरख्त है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है। हर बंदा इक्को जोत नाल जुड़िया होया, इक्को ही जोत है। तो ये छड़ दिओ भी आ वड्डा है, आ छोटा है, आ दलित है। वेखदे आ असीं दलित दलित दलित, पर हुण तां बदल जाइए, एजुकेटेड होइए, पढ़िए, समझिए, बंदे की क्वालिटी वेखिए, बंदे दे गुण वेखिए। जिस बंदे विच गुण ने, क्वालिटी है, किसी भी बरादरी चो जात विचों उठ के आवे। ते कई बंदे वेखण नूं वड्डियां जातां वाले हन, पर सिरे दे निकम्मे है। सो खेड सारी गुणां दी होनी चाहिए, बंदे दी क्वालिटी वेखनी चाहिए है। बंदा शरीर करके किस बरादरी विचों आउंदा है, किस जात विचों आउंदा है, ये नहीं वेखना चाहिए। कदों ये चीज़ साडे विच बदलेगी? दोस्त बनाओ, फ्रेंड बनाओ, ये ना वेखो कि ये वेखो इंसान चंगा है, असी वेखी भी जट्टां दे मुंडे जट्टां दे, नहीं नहीं, ये सारा कुछ असी लोकां ने ही घड़त घड़ी है। जे चीज़ां खत्म हो जाण, रिश्ते हुंदे ने एक दूजे दी बरादरियां विच, होना चाहिए, हुण शुरू हो रहा है, पर होना चाहिए। उन्ना चिर ये चीज़ां खत्म नहीं हो सकदी। हुण असीं जदों ये गल कहने आ भी परमात्मा सब कुछ बना के भेजदा, फिर जट्टां दे रिश्ते जट्टां वल, हिंदुआं दे बाणियां दे बाणियां वल, मजहबियां दे मजहबी सिखां वल, रमदासियां दे रमदासी सिखां वल, की ये रब बना के भेजदा? फिर तो रब आप ही जातां पातां मनदा। सो असीं सारे ही कही जाने आ जात पात नहीं चाहिए, पर जात है कित्थे नहीं। गुरुद्वारियां 'च जातां पुछियां जांदियां ने, भांडे वखरे वखरे रखे जांदे ने, चीज़ां निकलियां कित्थे? जे भारत की गल करिए ना, तो अंबैसी जात नहीं पुछ रही। इंडिया में एक धरती है, साडा कानून जात पुछदा, साडा कानून नौकरी लैण जाओ, किसी भी महकमे 'च जाओ, जात के आधार के उत्ते राखवांकरण तो हैगा ही है। पर इंडिया में एक धरती इहो जी हैगी है, उहने अमेरिकन, कनेडियन, यूरोपियन अंबैसीज़ जिहड़ियां अंबैसियां ने, उत्थे तुसीं जाओगे, उत्थे अगला जात नहीं पुछदा, तुहाडी क्वालिटी पुछदा, रिक्वायरमेंट्स पूरियां कर दिओ, किसी भी बरादरी वाले बैंड लै आओ, वो कहंदे वीज़ा लै जाओ, असीं जात नहीं पुछदे। इत्थे इंडिया दे विच गुरुद्वारियां 'च भी जातां हैगियां ने, मंदिरां 'च भी जातां हैगियां ने, जातां पातां वेखियां परखियां जांदियां ने। बंदे नूं जात तो पछाणिया जांदा है, बंदा गुणा तो नहीं पछाणिया जांदा। पर अमरीका कनेडा दियां अंबैसियां इंडिया में एक इहो जी धरती है, जिथे लोग जात नहीं, सिर्फ क्वालिटी वेखदे। कितनी सोहनी गल है। वो जिहड़ी धरती ते बैठे, वो धरती ते जात नहीं पुछी जा रही। असी इत्थों विदेशों में भी चले गए हैं, उत्थे भी जातां दे नां दे उत्ते असी गुरुद्वारे मंदिर बना लए। रामगढ़ियां दा गुरुद्वारा, जट्टां दा गुरुद्वारा, भापियां दा गुरुद्वारा, रमदासियां दा गुरुद्वारा, सारा कुछ असी वो भी खड़ा कर लिया। ये चीज़ां नूं छड्डीए, एक दूजे नाल रिश्ते कायम करिए, ते गुण वेखिए, क्वालिटी वेखिए। दक्षिणी भारत विच एक स्टोरी सुनान लग्या। दक्षिणी भारत विच हमेशा तो जात पात ज़्यादा वेखी परखी जाती रही है, और हुण भी है। हुण भी जातां वेखियां जांदियां ने, पर जिहड़े वेलियां दी गल कर रहे हैं, बहुत पुरानी गल, उत्थे जातां दा सिस्टम सी, ते बच्चे पढ़न वास्ते आउंदे सी। वड्डियां जातां वालियां ने होर रस्ते स्कूल आउणा,
ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਲੇ ਪਾ ਕੇ ਭੈੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਖਰਾਬ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਰਸਤੇੋਂ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘੋ। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਵਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਵੀ ਭੈੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਅੰਬੇਦਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਤੁਰ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਵਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਕਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰ ਕੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਇਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੁਛ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ।
ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣ, ਕਹਿ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ